کا امیر تاجر امراؤل قیس یمانی، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی تھی، اس نے جب مولا علی علیہ السلام کے فضائل سنی تو آپ مدینے آئے اور مدینے والوں سے پوچھنے لگے کہ میں علی کے فضائل سن کے اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں، اے مدینے والو مجھے امام علی کی خدمت میں لے کے چلو۔ جیسے ہی امراؤل قیس نے مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو آپ قدموں پہ گر گئے اور آنکھیں نم کر کے عرض کرنے لگی کہ یا علی، میں آپ کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ہی شہر میں مقیم کریں اور میری ساری دولت ہدیتاً قبول کریں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے امراؤل قیس یمانی، تمہاری ساری دولت تمہاری دونوں بیٹیوں کی ہے، اس کو برابر برابر تقسیم کر دو، وہ یہاں مدینے میں رہنا شروع کر دو۔ پھر وہ عرض کرتا ہے، یا علی، میں نے آپ کے حکم کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھا، لیکن اب میرا بھی ایک عرض قبول کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیاں آپ اپنے دونوں بیٹوں کے حرم میں لے لیں، میری بڑی بیٹی کو اپنے بڑے بیٹے حسن کے لیے اور میری چھوٹی بیٹی رملہ کو اپنے بیٹے حسین کے لیے۔ امام علی علیہ السلام نے ان دونوں شہزادیوں کے رشتے قبول کیے اور بڑی بیٹی کا نام فرواہ رکھا اور امام حسن سے اس کا نکاح کروایا، اور چھوٹی بیٹی کا نام بی بی رباب رکھا اور امام حسین کا ان سے نکاح کروایا۔ اور پھر مدینے میں ایک بہت بڑا گھر امام علی علیہ السلام نے ان کا بنایا اور وہ وہیں رہنے لگے۔ امراؤل قیس اپنی پوری دولت اپنی دونوں بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کرتے ہیں، پھر وہ اپنی زوجہ کے ساتھ مدینے میں رہتے ہیں۔ آپ کی اور آپ کی زوجہ کی قبر آج بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ بی بی رباب امام حسین علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہیں تو آپ کی سخاوت پورے عرب میں مشہور ہونے لگتی ہے، آپ کے گھر سے کوئی بھی سوالی خالی نہیں جاتا۔ بی بی رباب بہت ہی کم گفتگو کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا تھا تو آپ امام حسین کو مسکرا کے دیکھتی تھی اور دل ہی دل میں یہ چاہتی تھی کہ اس سوال کا جواب آپ کے امام حسین خود دیں۔ اور امام حسین بھی بی بی رباب سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب جب بی بی رباب اپنے والد کے گھر جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو۔ تاریخ 20 رجب 56 ہجری کو مدینے میں اللہ پاک نے امام حسین اور بی بی رباب کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام امام حسین نے سکینہ رکھا، اور 9 رجب 60 ہجری مدینے میں اللہ پاک نے امام حسین اور بی بی رباب کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے علی اصغر رکھا۔ بس دور بدلتا رہا اور امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خبر جب بی بی رباب تک پہنچی تو آپ نے عرض کیا، اے میرے آقا حسین، میں اپنی پوری دولت آپ کے قدموں میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، ہمارے گھرانے میں یتیم بیٹیوں کی دولت پر حق جتایا نہیں کرتے، اے رباب اس دولت پہ تمہارا حق ہے۔ بس تمام بیبیاں امام حسین کے ساتھ قافلے میں شامل ہوتی ہیں اور یوں یہ قافلہ مدینے سے باہر نکلتا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تب بی بی سکینہ کی عمر مبارک 3 برس 7 ماہ اور 4 دن کی تھی اور معصوم علی اصغر کی عمر مبارک صرف 18 دن کی تھی۔ جابر ابن میثم فرماتے ہیں، جیسے ہی امام حسین کا قافلہ مدینے سے باہر نکلا کہ جیسے 2 الگ الگ قافلے چل رہے ہوں، ایک وہ قافلہ جس میں پورا بنی ہاشم تھا اور دوسرا وہ قافلہ جو امام حسین کے قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا جس میں جناب رباب اور ان کے خادمین تھے۔ بس جیسے ہی یہ قافلہ مکے پہنچتا ہے، امام حسین بی بی رباب سے فرماتے ہیں، اے رباب، اپنے تمام خادمین کو واپس مدینے بھیج دو کیونکہ اب ہم مکے سے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب 6 ماہ کے بعد یہ قافلہ مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر کر کے پہنچتا ہے تو نواسائے رسول پہ ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچتے ہیں، 7 محرم کو آپ کا پانی بند کیا جاتا ہے اور یوں بچے التش التش پکارنے لگتے ہیں۔ جب 9 محرم کی رات آتی ہے تو بچوں کے خشک منہ ایسے کھلتے ایسے بند ہوتے ہیں جیسے مچھلیاں پانی کے بغیر تڑپتی ہیں۔ بس کربلا کی مائیں اپنے اپنے بچے کو وصیت کرتی ہیں، ویسے ہی بی بی رباب علی اصغر کو سینے سے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے اصغر، سب کے بیٹے جوان ہیں لیکن تیری عمر صرف 6 ماہ کی ہے۔ اے میرے بیٹے، مجھے قیامت میں اپنی دادی فاطمہ کے سامنے پشیمان نہ کرنا، کل ایسی
पानी देना कि कयामत तक मैं सुरखरू हो जाऊं। बस सुबह का सूरज तुलू होता है, हर कोई शहीद होने के लिए मैदान में जाता रहता है, यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह जाते हैं। बस आप मैदान में आके कहते हैं, हल मिन नासिर यंसुरना। तारीख ने लिखा, आसमान तड़पने लगा, जमीन हिलने लगी, और वहाँ खैमे में झूले से अली असगर खुद को जमीन पे गिरा देते हैं। बीबियों के रोने की आवाज बुलंद होती है। इमाम हुसैन खैमे में आते हैं और कहते हैं, ऐ ज़ैनब और रुबाब, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे रोने की आवाज बाहर तक आ रही है। इतने में बीबी रुबाब अली असगर को गोद में उठा के इमाम हुसैन के पास लेके आती है और कहती है, ऐ मेरे आका, जैसे ही आपने कहा कि है कोई मुझे गरीब की मदद करने वाला, इस बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन ने अली असगर के चेहरे को देखा, पेशानी का बोसा लिया और फिर अली असगर को जमीन पे रखते ही बीबी रुबाब देखती है जैसे कफन में किसी बच्चे को लपेटा जाता है, वैसे अली असगर को लपेट कर इमाम हुसैन सीने से लगाते हैं और फरमाते हैं, मैं अली असगर को पानी पिला के आता हूँ। आप खैमे से बाहर निकलते ही तमाम बीबियों के साथ बीबी रुबाब भी खैमे से ये मंजर देख रही होती हैं। इमाम हुसैन फौजे यजीद के सामने आके कहते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ और ये मासूम मेरा बच्चा 3 दिन का प्यासा है। अगर तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे है, इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मुझे इस बहती हुई फराज से, जहाँ से मुसलमान काफर यहाँ तक कि तुम्हारे जानवर भी पानी पीते हैं, मुझे भी इस बच्चे के लिए थोड़ा सा पानी दे दो। 3 दिन मुसलसल प्यासा रहने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है। इमाम हुसैन के ये मजलूमाना जुमले जैसे ही फौजी यजीद ने सुने तो वो अपने चेहरों को छुपा के उमर बिन साद को देखने लगी और कहने लगी, अल्लाह की लानत हो तुम पर, तू हमें बच्चों से लड़ने के लिए यहाँ लेके आया है। इस बच्चे को पानी दो वरना हम तेरा लश्कर छोड़ के जाते हैं। उमर बिन साद ने जैसे ही देखा कि यहाँ बगावत का माहौल फैल रहा है, वो फौरन दौड़ के हुरमला के करीब जाता है और कहता है, अरे हुरमला, देख क्या रहे हो, इस बच्चे का निशाना लो और फौरन शहीद कर दो। हुरमला कहता है, अरे उमर बिन साद, मेरे पास तो सिर्फ वही तीर है जिनसे जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है, इस मासूम बच्चे को कौन सा तीर मारूं? उमर बिन साद कहता है, जो भी तीर तेरे पास है उससे इस बच्चे का निशाना ले। बस हुरमला निशाना लेता है, जैसे ही निशाना ले तीर उसके हाथों से गिर जाता है। दूसरी मर्तबा कोशिश करता है, तीर उसके हाथों से फिर से फिसल जाता है। जब तीसरी मर्तबा भी ऐसा होता है तो उमर बिन साद गुस्से में कहता है कि तू अरब का सबसे बड़ा निशानेबाज है और तुझसे ये बच्चा नहीं मारा जाता। उमर बिन साद कहता है, मैं जैसे ही बच्चे का निशाना लेता हूँ तो पीछे खैमे से एक बीबी कुरान सर पे रख के रोती है, शायद ये इसकी माँ है। उमर बिन साद कहता है, तू खैमों की तरफ न देख, बस बच्चे को शहीद कर दे। तारीख ने लिखा, उस तीर की 3 नोकें थी। जैसे ही हुरमला अली असगर का निशाना लेके तीर चलाता है, उस तीर की एक नोक अली असगर के एक कान को चीर के दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, दूसरी नोक गले को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे आ लगती है और तीसरी नोक अली असगर की कमर को चीर देती है। इमाम हुसैन के हाथों में नन्हा मासूम बच्चा ऐसे तड़पने लगता है जैसे मछली पानी के बगैर तड़पने लगती है। इमाम हुसैन अपने मासूम बच्चे को देखते हैं और चाहते हैं कि खून अली असगर जमीन के हवाले करे। जमीन रोक के कहती है, ऐ नवासा रसूल, इस मासूम बच्चे का खून हम पे न फेंकिएगा वरना कयामत तक हमसे अनाज न उगलेगा। इमाम हुसैन चाहते हैं कि इस मासूम बच्चे का खून आसमान के हवाले करे तो आसमान रोक के कहता है, ऐ नवासा रसूल, इस मासूम का खून हमारी तरफ न फेंकिएगा वरना कयामत तक पानी न बरसेगा। इमाम हुसैन अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मलते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की कुर्बानी कबूल करना। बस खैमे की तरफ जाते ही अली असगर का वाहिद जनाजा है। इमाम हुसैन कुछ कदम खैमे की तरफ बढ़ते हैं, फिर कुछ कदम पीछे की तरफ हटते हैं और दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि अब रुबाब को असगर कैसे दिखाऊंगा। इतनी देर में बीबी रुबाब खैमे के पर्दे को हटाती है। इमाम हुसैन ने जैसे ही बीबी रुबाब को देखा
तो फरमाते हैं, ऐ रुबाब मैं कौन हूँ? बीबी रुबाब फरमाती हैं, आप मेरे आका हैं, मौला हैं, मेरे वारिस हैं। इमाम हुसैन अपनी आंखें नम करके अपनी अबा को जैसे ही हटाते हैं, बीबी रुबाब चीख के रोती है और कहती है, ऐ अल्लाह, ये कैसे जालिम लोग हैं कि 6 माह के बच्चे पे भी रहम नहीं करते। इमाम हुसैन ने बीबी रुबाब और मासूम सकीना को दिलासा दिया और फिर फरमाया, ऐ रुबाब, खैमे के पीछे इस मासूम बच्चे की कब्र बना देती। इमाम हुसैन अपने मासूम बच्चे को जुल्फ़िकार से कब्र खोद कर करबला की गर्म जमीन में दफन कर देते हैं और मैदान की तरफ पलट के शहादत का जाम पी लेते हैं। बस शहादत इमाम हुसैन के बाद फौजी यजीद ने खयाम को जला दिया, बीबियों के सरों से चादरों को लूट लिया। कभी शिमर बीबी सकीना को तमाचे मारता है, कभी कोई जालिम बीबी ज़ैनब और बीबी रुबाब को ताज़ियाने मारते हैं। बस शाम गरीबा आ गई, हर बीबी अपने बच्चे की लाश पे रोती रहती और बीबी रुबाब और बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन के पामाल जिस्म से लिपट कर आह फुगा करती। रात ढलने लगी और 11 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। उमर बिन साद ने कहा, तमाम शहीदों के सर काटो, अब हमें कूफे से होते हुए शाम तक जाना है और यजीद को ये दिखाना है कि हमने आले मोहम्मद के बड़े और छोटे किसी भी जवान पे रहम नहीं किया। सबके सर काटे जाते हैं और नेज़े पे सवार किए जाते हैं। इतने में किसी जालिम ने कहा, एक सर इसमें कम है। पूछा गया, किसका सर? तो वो जालिम कहता है, उस मासूम बच्चे का सर नहीं है जिसको हुसैन पानी पिलाने के लिए मैदान में लेके आए थे। उमर बिन साद कहता है, जाओ नेज़े हाथ में लो और करबला की जमीन पे मारते रहो, यहीं कहीं हुसैन ने तदफीन किया होगा। बस चले हुए खैमों की राख पर फौजी यजीद नेज़े मारती रहती है। बस एक नेज़ा जैसे ही जमीन पे लग के आसमान की तरफ बुलंद होता है तो उस पे मासूम अली असगर का जिस्म भी परवाज करने लगता है। बीबी रुबाब ने जैसे ही अपने बच्चे के जिस्म को नेज़े पर देखा तो इमाम हुसैन की लाश को लिपट के रोती है। इतने में वो जालिम अली असगर के मासूम जिस्म को जमीन पे रखता है और खंजर निकाल के आपका सर तन से जुदा करता है, जिस्म को वहीं धूप पे छोड़ देता है और कटे हुए सर को नेज़े पे सवार करता है। बीबी रुबाब आसमान की तरफ देख के फरियाद करती है कि ऐ अल्लाह, मेरे हुसैन और मेरे बच्चे का जिस्म धूप में पड़ा है। अब जब तक ये रुबाब जिंदा रहेगी न ठंडा पानी पिएगी और ना ही कभी साए में बैठेगी। बस शिमर आके बीबी रुबाब और बीबी सकीना को ताज़ियाने मारता है और कैदी बना के कूफा और शाम की तरफ आले मोहम्मद को ले जाया जाता है। बस वो बीबियां कैद होके कूफा पहुंचती हैं और कूफा से शाम आती हैं। शाम के कैद खाने में बीबी रुबाब से बीबी सकीना को अलग किया जाता है। वहाँ बीबी सकीना अपने बाबा को याद करके रोती है और यहाँ बीबी रुबाब कभी इमाम हुसैन को याद करती है, कभी अपने मासूम अली असगर को रोती है और कभी अपने 4 साला बेटी की गुर्बत पे आंसू बहाती है। बस जैसे ही बीबी सकीना की शहादत होती है, आप बीबी सकीना के जिस्म से लिपटी हुई मुसलसल रोती रहती हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने 3 दिनों का पानी कैद खाने में इकट्ठा मांगा ताकि वो बीबी सकीना को गुस्ल दिलवा सके। बस जैसे ही बीबी ज़ैनब और बीबी उम्मे रुबाब और बीबी फिजा मिलके बीबी सकीना को गुस्ल देती है, इतनी देर में बीबी रुबाब चीख के रोती है। बीबी ज़ैनब उनको दिलासा देती है। इमाम सज्जाद ने जैसे ही आवाज सुनी तो बीबी ज़ैनब को तलब किया और फरमाने लगे, क्या है मेरी माँ, बीबियाँ क्यों रो रही है? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ऐ सज्जाद, तुम्हारी छोटी बहन करबला से लेके कूफा तक, कूफा से लेके शाम तक एक ही लिबास में कैदी रही है। कभी उनको शिमर के ताज़ियाने लगते थे, कभी उनको ऊँट से गिराया जाता था। ऐ सज्जाद, हम जैसे ही गुस्ल के लिए सकीना का लिबास उतारते हैं तो बीबी सकीना के लिबास के साथ उनकी खाल भी उतर आती है। ये मंजर रुबाब से देखा नहीं जाता। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, अल्लाह की मर्जी ये है कि मेरी बहन सकीना को इसी लिबास में तदफीन किया जाए। बस बीबी
سکینہ کی قبر بنائی جاتی ہے، اور بالآخر سالوں کی قید کے بعد جب بیویوں کو رہائی ملتی ہے تو ساری بیویاں بی بی سکینہ کی قبر پہ آ کے الوداع کہتی ہیں۔ بی بی رباب اپنے آپ کو بی بی سکینہ کی قبر پہ گرا دیتی ہے اور زار و قطار روتی ہے اور کہتی ہے، اے سکینہ، تیرے بابا نے وصیت کی تھی کہ میری اس بیٹی کا خیال رکھنا، اب تجھے میں تنہا یہاں کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ بی بی زینب امام سجاد بی بی رباب کو دلاسا دیتے ہیں اور یہ شام والوں کو وصیت کرتے ہیں کہ بی بی سکینہ کی قبر پہ روز چراغ جلایا کرو، اور پھر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے واپس آتے ہیں۔ جیسے ہی بی بی رباب مدینے آتی ہے تو اپنی پوری دولت امام حسین کی مظلومیت لوگوں میں بیان کرنے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ آپ وہ محترمہ ہیں جنہوں نے مجلس کروانے اور مجلس میں نیاز کا اہتمام کروانے کا رواج عام کیا۔ مدینے میں لوگ دور دور سے آتے اور امام حسین کے مصائب سنتے اور بی بی رباب کا نیاز کھاتے۔ بس کچھ وقت گزرا تو مکے کا ایک عالم درس کے لیے امام سجاد کی خدمت میں آتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے تو اس کا گزر صحن سے ہوتا ہے۔ وہ دیکھے ایک بی بی دھوپ میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ وہ طالب علم امام سجاد کی خدمت میں آ کے اپنے سوالات کرتا ہے، جوابات حاصل کرتا ہے، اور پھر جب جانے کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی پھر سے صحن سے گزرے تو وہ ضعیفہ جہاں سایہ آ گیا تھا وہاں سے اٹھ کے جہاں دھوپ ہے وہاں آ کے پھر بیٹھی ہوتی ہے۔ بس وہ گھر سے باہر آ کے امام سجاد سے دستی ادب جوڑ کے ایک عرض کرتا ہے کہ اے امام وقت، میں نے آپ کے گھر میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک ضعیفہ تھی جو دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تب ان کو سزا میں دھوپ میں بٹھایا گیا ہے۔ اے میرے امام، میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اس کو سائے میں بٹھا دیجیے۔ امام سجاد خون روتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے شخص، وہ ضعیفہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ام رباب ہے۔ میری ماں نے جیسے ہی میرے پاپا کا پامال لاشا دھوپ میں دیکھا تو اللہ سے وعدہ کیا کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ ہی کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ بس وہ طالب علم روتا ہوا چلا گیا۔ ایک دن بی بی رباب دھوپ میں بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی تھی۔ امام سجاد نے جیسے ہی یہ منظر دور سے دیکھا تو بی بی زینب کے ساتھ قریب آئے اور فرمانے کہ ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، بس آج آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اب آپ بھی سائے میں آ جائیے۔ بی بی رباب نے رو کے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے امام حسین کی لاش کو دیکھ کے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی سائے میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ بس اتنے میں امام سجاد فرماتے ہیں، میں امام وقت ہوں اور آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ سائے میں آ جائیے۔ بی بی رباب نے جیسے ہی یہ سنا تو آسمان کو دیکھا اور فریاد بلند کی کہ اے اللہ، ایک طرف امام وقت کا حکم ہے اور دوسری طرف میرا حسین سے کیا ہوا وعدہ، اب میرا وعدہ وفا کرنا۔ بی بی رباب جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، بی بی زینب اور امام سجاد بی بی رباب کو سہارا دیتے ہیں۔ اتنے میں امام سجاد فرمانے لگتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی رباب اپنے اللہ سے جا ملتی ہے اور پھر امام سجاد نے بی بی ام رباب کی قبر بھی جنت البقیع جہاں ان کے والد اور والدہ کی قبر موجود ہے وہاں بنا دی۔ سلام ہو بی بی رباب پر، سلام ہو معصوم علی اصغر پر، سلام ہو بی بی سکینہ پر، اور سلام ہو